دعائے ظہر امام زمانہ میں سے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے سارے صلوات پڑھو آل محمد پھر کوشش کرو جتنے جتنے غرض مند ہو آل محمد کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے پڑھو مجلس عزا کی قبولیت کے لیے صلوات وارث زمانہ کے جلد ظہور کے لیے سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود اختارہ اللہ من شجرت الانبیاء ومسکات الضیاء وسرت البطحاء ومصابیح الظلم وینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات بر محمد و نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن کا علی پیشوا ہے دونوں بازو بلند کر کے بلند آواز سے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت اتنی ہی بلند صلوات پڑھو آل محمد اے اجازت میں نکری شروع کروں سب سے پہلے دعا ہے کہ کریم اللہ آپ کا مجلس عزا میں آنا قبول فرمائے جو دعائیں آرزویں لے کے آئے ہو پاک سیدہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کوئی اپنی مصیبت میں مشکل میں درپیش ہے
مالک تجھے مشکل کشا کا واسطہ ان تمام حاضرین کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا ہے کہ اس صف اعضاء کے حقیقی وارث کا جلد نزول فرما۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ ہمیں آل محمد کی معرفت کو سمجھنے اور اس کو سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرما۔ اپنی اپنی یہ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بات کو وہیں سے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ بھائی کاشف نے چھوڑا ہے کہ اسلام کا آغاز کرنا تھا۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا چچا میں چاہتا ہوں کہ پہلا دن ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ منوانا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آئے ہیں اللہ منوانے کے لیے۔ دیکھو کوئی پارٹی بھی ہے اس کا جہاں سے دیکھنا میری طرف ہے، اب میں زیادہ آپ کو نہیں کہوں گا، ایک مرتبہ اشارے سے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، مجلس میں اگر اس طرح ماحول ہے تو باہر چلے جاؤ۔ کوئی بھی پارٹی ہو تو اس کا جو نقطہ بنیاد ہے وہ کسی جگہ سے ہے۔ یہ مسلم لیگ کہاں سے چلی آپ سب کی نظر میں ہے، پی 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 پیپلز پارٹی کا کہاں سے آغاز ہوا، کس گھر سے ہوا، یہ آپ کی نظر میں ہے۔ یہ ایم کیو ایم کہاں سے چلی، یعنی جتنی بھی پارٹیاں ہیں جس گھر سے ان کی بنیاد رکھی گئی، جس جگہ سے رکھی گئی، یعنی کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ ہے جس کی بنیاد کے لیے انہوں نے اس گھر کو معین کیا۔ تو اسلام کا جو پہلا جلسہ ہوا، اسلام کی جو پہلی میٹنگ ہوئی، یاد رکھو وہ گھر بھی ابو طالب کا تھا، انتظام بھی ابو طالب کا تھا۔ فرمایا میں انتظام کرنا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں حاضر، میرا گھر حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر۔ ایمان اور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا محمد تو اعلان کر، میرا گھر حاضر، مال حاضر، جان حاضر۔ سب کو بلایا، عرب کے سب سے بڑے رئیس اس دعوت میں شامل تھے۔ بھائی کیسے بتا رہے تھے کہ 3 دن دعوت کی۔ پہلے دن دعوت کی، رسول کھڑے ہوئے اعلان کے لیے، ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے ہم لنگر کھانے کے لیے آئے تھے، لنگر کھایا، جا رہے ہیں، تیری وعظ و نصیحت سننے نہیں آئے، ہم نے تبلیغ نہیں سننی۔ یہ مجمع کو بھگا کے لے گیا۔ محمد پریشان ہوئے، مشکل کشا کے مشکل کشا بابا نے دیکھا، ہائے ہائے، دیکھا بیٹا محمد پریشان کیوں ہے، جاگنا ذرا، پریشان کیوں ہے، کل میں پھر بلاؤں گا۔ کل پھر دعوت کی۔ دعوت میں کیا تھا؟ ہر روز بکرے ذبح ہوتے تھے، گوشت پکتا تھا۔ فرمایا کل پھر بلاؤں گا، کل پھر بلایا۔ جب لنگر کیا، دعوت کھائی، رسول اٹھے تبلیغ کے لیے، یہ نامراد پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو مجلس ہونے نہیں دینی، ہائے ہائے، اس نے کہا میں نے تبلیغ ہونے نہیں دینی۔ یہ نامراد پھر بھگا کے لے گیا۔ تیسرا دن پھر آیا، رسول کو دیکھ کے کہتے ہیں سرکار عمران پریشان نہ ہو، کل میں پھر بلاؤں گا۔ لفظ کہنے لگا بھائی کاشی، آپ نے کہا تھا اس لفظ کی داد، اس کی داد میں آپ سے لینے لگا ہوں۔ مجھے اسلام کی اس دھاندلی کی سمجھ نہیں آئی کہ لنگر کھانے والے سارے رضی اللہ ہے اور جس کے دسترخوان پہ کھاتے رہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کھانے والے سارے رضی اللہ بن گئے، جن کا ایمان ہے کل ایمان ہے غریب، کھانے والے تو سارے لنگر دینے والا کافر ہے، کھانے والے رضی اللہ ہے۔ جب تیسرا دن
आया, तवज्जो करना, तीसरा दिन आया, ये नामराद फिर खड़ा हो गया। इसने कहा मैंने मजलिस होने नहीं देनी, इन सबको साथ लेके जाना है। फकामा अबू तालिब खड़े हुए। आला उलमा कहते हैं कि इतना जलाल था अली के बाप में, इतना जलाल था अबू तालिब के चेहरे पे कि आखिर अली का भी बाप था। हाय हाय, इतना जलाल था। खड़े हुए, एक हाथ मोहम्मद के हाथ में दिया, फरमाया कुम या सैयदी व या मौलाई, ऐ मेरे सैयद और सरदार उठो और अपना पैगाम दो। दूसरा हाथ अबू लहब के कंधे पे रखा। अबू लहब के सारे जिस्म की ताकत जाती रही, जमीन पे बैठ गया। अबू तालिब कहते किसको है कि जिसके घर में इस्लाम का पहला जलसा हुआ, जिसने लंगर दिया, जिसने इंतजाम दिया। फिर अबू तालिब, मैं कहता हूँ रसूल की जुल्फों के कसीदे पढ़ने वालों, कभी कभी ये भी बताया करो कि इन जुल्फों को धोने वाली कौन थी। रसूल की कमली के कसीदे पढ़ने वालों, कभी कभी ये भी बताया करो कि उस कमली को धोने वाली कौन थी। वो अली की माँ फातिमा बिन्ते असद थी कि जिसने रसूल की परवरिश की है, जिसको रसूल कहते थे कि अंते उम्मी बादा उम्मी, कि तू मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद। और मैं कहता हूँ रसूल की, समझो तो सही ना कि रसूल की माँ और है, मुसलमानों की माँ और है। दोनों का फर्क तो समझो ना कि अबू तालिब कहते किसको है कि जिसने लंगर दिया, जिसने इंतजाम किया। एक हाथ से अबू तालिब ने मोहम्मद को खड़ा किया, अबू लहब को बिठा दिया। फिर अबू तालिब उस हस्ती को कहते हैं कि जिसकी ताकत से, जिसने एक हाथ से इस्लाम को उठा दिया, कुफर को बिठा दिया। अभी भाई काशिफ कह रहे थे कि पुल्ले सराज से गुजर के एक रुका होगा कि जिस पे अमाल नामे होंगे, बाप ढूंढेंगे। मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, हवाला दे के अगर किसी मेरे मुसलमान भाई को शक है, देखने का शौक है, इंटरनेट का दौर है, किताब जाके देख लेना। किताब में लिखा जुमला न मिले, मुर्तज़ा अली हैदरी का कत्ल वाजिब है, सवाए के मोर का किताब का नाम है। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक फरमाते हैं, मैं इनको इस बात पे सदीक मानता हूँ फराज़ा जी। वो फरमाते हैं ला यजूज़ु अहदुन सिराता इल्ला मन कतबा लहु अलीयुल जवाद, कि कोई बंदा उस वक्त तक पुल्ले सराज से गुजर नहीं सकता जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना ना हो। नहीं, अली लिख के देगा। गुलाम बनकर रफीक बन गए, ये रफ्ता रफ्ता दीन के शरीक बन गए। मोहसन शरारतों की रफ्तार देखिए, ये सदका खाते खाते सद्दीक बन गए। वस्ल के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, वस्ल के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, और मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आज वो मिंबर पे सुल्तान बने बैठे हैं, अरे कल जो हुए थे मुसलमान बड़े वो फरमाते हैं, देखो मैं कई बार कह चुका हूँ, जब नारा अमीरुल मोमिनीन का नाम आए, ये सिर्फ शियों का इमाम नहीं है, जितने बैठे हो सारे आखिरी हलाली तक मिलके अली। करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, करूंगा बात अदब की हदूद के अंदर, कि जैसे दीन बंद है दरूद के अंदर। और अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून है जिसके वजूद के। वो फरमाते हैं कोई बंदा नहीं गुजर सकता जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना राहदारी न हो। जब कोई नहीं गुजरता तो फिर मैं भी नहीं ना गुजर सकता।
تو جو محتاج خود ہو علی کی تحریر کا تو پھر فرق تو سمجھو نا کہ علی میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما کہ ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ علی کہتے کس کو ہے؟ رسالت ماں اس دنیا میں رسالت ماں فرماتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے چلی، قبر میں جو رسول نے 70 کام وہ کیے ہیں جو کسی اور کے ساتھ ہی نہیں کی، ایک غسل دیا، ایک کفن اپنی آبادی کفن میں دی علی کی ماں کو۔ کیوں دی؟ رسالت ماں کہتی ہے میں جانتا ہوں کہ ہر کوئی بروز محشر اٹھے گا، بڑے بڑے علماء کی مائیں اٹھیں گی، روسا کی مائیں اٹھیں گی، غربا کی مائیں اٹھیں گی، اولیاء کی مائیں اٹھیں گی، صحابہ کی مائیں اٹھیں گی، انبیاء کی مائیں اٹھیں گی، مومنوں کی مائیں اٹھیں گی، علی کی ماں بھی اٹھے گی۔ میں اپنا لباس دے رہا ہوں کفن کی جگہ پہ، کیونکہ یہ عام لباس نہیں، اس میں ہے رحمت کا پسینہ۔ آئے جاگنا ذرا، اس میں ہے رحمت کا پسینہ کہ جب علی کی ماں اٹھے گی رحمت کے لباس میں اٹھے گی۔ دوسرا کام قبر میں خود اترے ہیں، قبر میں خود اترے ہیں۔ جب رسول دفن کر کے نکلنے لگے ہیں نا، چند قدم رکے اور رک کے پیچھے مڑ کے کہتے ہیں ابنوں کے صحابہ نے دیکھا یا نبی اللہ ہم یہاں پہ مرد ہیں، آپ کہہ رہے ابنوں کے، آپ مخاطب کسی عورت سے ہے۔ رسول کہتے ہیں یہ ضروری نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی جانو۔ کچھ اور ہے یا نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، جو میں جانتا ہوں۔ فرمایا ہمیں بھی آگاہ کیجئے۔ رسول فرماتے ہیں ابھی فرشتے قبر میں آئے ہیں، آ کے علی کی ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ علی کی ماں چپ ہے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ علی کی ماں کو پتہ نہیں تھا۔ علی کی ماں چپ اس لیے تھی کہ اللہ اس کو حیدر کہتا تھا، اللہ علی کہتا تھا، ماں غضنفر کہتی تھی، ساقی کوثر کہتی تھی، کعبے کا گوہر کہتی تھی، ماں کی مختلف انداز میں پکارتی تھی۔ وہ چپ تھی کہ اب میں کس کو کیا کہوں، اس کو حیدر کہو، اس کو غضنفر کہو، اس کو ساقی کوثر کہو، اس کو مرضی یزدان کہو، اس کو کعبے کا گوہر کہو، بطول کا شوہر کہو، حسنین کا بابا کہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابنوں کے جو کچھ بھی ہو جائے ہے تو تیرا بیٹا نا۔ ہائے ہائے، جو کچھ بھی ہو جائے ہے تو تیرا بیٹا نا۔ میں کہہ رہا ہوں ابنوں کے۔ اب قبر میں علی کی امام کتنے ہیں؟ بولو، جنہوں دینے ہوتے بول دے۔ امام ہیں 12 ہی لا رائب ہے، 12 ہی بی عیب ہے، 12 ہی سید ہے، 12 ہی جید ہے، 12 ہی ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، 12 ہی ادھر سے معصوم بن کے آئے ہیں، 12 ہی طیب ہے، 12 ہی طاہر ہے، 12 ہی لا ریب ہے۔ لیکن جملہ حلال یہ کہنے لگا ہو کہ ان 12 میں، ان 12 اماموں میں پھر علی ہے۔ آئے ہائے، ان 12 میں چلو تھوڑا دل نہیں بولنا تو پھر کوشش کرو۔ سارے حلالی یہ جو تم داد دیتے ہو نا، ممبر پہ کھڑا ہوں، علم کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے بڑی میرے پاس اور حلف دینے کے لیے چیز نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں کہتے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں بھی آپ جیسا ہوں، یہ مجھے نہیں دیتے۔ یہ ہم فخر اس لیے کرتے ہیں، علی کو سلام کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ ہمارا پیشوا علی ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں، اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے ہیں۔ لوگوں کا فخر ہے، ہمارا بھی فخر ہے جو بازو بلند کر کے اظہار کر رہے ہیں مودت آل محمد کا۔ لوگ کھڑے ہو کے سپیکروں پہ پبانگ توحل کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے جنہوں نے رسول کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ ہم شیعہ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر دیے ہیں جن کو رسول نے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ اس بات پہ سبحان اللہ ہے کہ اس بات پہ ہے۔ امام ہیں 12،
कोशिश करना बोलने की। इमाम इमाम है 12, किसी इमाम के 2 बेटे इमाम नहीं। हसन है इमाम, हुसैन का 1 बेटा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह का 1 बेटा इमाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम उनका 1 बेटा इमाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उनका 1 बेटा, इमाम काज़म का 1 बेटा, इमाम रज़ा का 1 बेटा, इमाम तकी का 1 बेटा इमाम नकी का 1 बेटा, हसन अस्करी का 1 बेटा इमाम, कायम आले मोहम्मद। किसी इमाम के 2 बेटे नहीं। ये अली की जात को फख्र है कि जिसके 2 बेटे इमाम है, जिसका हसन भी इमाम है, हुसैन भी इमाम है, 12 इमाम भी अली जैसे। तो बोलने की अपने आप में आदत डाल लेना कि अली वो इमाम है कि कब्र में अली की माँ को जरूरत पड़ी ना, अली की बोलो तो सही ना, जरूरत पड़ी ना, कहना पड़ा ना रसूल को कि इब्नों के तेरा बेटा इमाम। मैं कहता हूँ जब कब्र में कौन है फातिमा बिनते असद, जिसने रसूल के कपड़े धोए, जिसने बालों पे कंघियां की हैं, जिसने खाना पका के दिया है, जिसको रसूल ने रहमत का लिबास दिया है। मैं कहता हूँ जब अली की माँ का कब्र में अली के बगैर गुजारा नहीं है तो फिर किसी मोमिनों की माँ का हाय अली के बगैर कैसे गुजारा हो सकता है। जरूरत पड़ी ना, कहना पड़ा ना कि तेरा बेटा इमाम है। रात मैंने जहां पे बात छोड़ी कि 11 इमाम अली के, 12वां है पर्दे में, 11 दुनिया से ज़ाहिरन पर्दा कर गए, 12वां है पर्दे में। 12वां जब आएगा, बात है ज़हन में रहा जहां छोड़ी थी कि 12वां जब आएगा ऐलान होगा। एक मर्तबा सारे मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। और दीवार में जगह दे, दीवार में जगह आगे फारे लत्फ़ शुमास के शुमा वाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आवायून नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या हैदरी या हैदरी बुलंद तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। آقا اجازه هست من چند می‌رسم. متشکرم که شما آمدید. من خیلی خوشحال شدم. فخر ما هست کہ شما آمدید. یہ ایران سے تعلق ہے ان کا، ہمارے مذہب کے عالم دین ہیں جنہوں نے مہربانی کی ہے کہ وہ ہماری مجلس سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں ایران والوں کو پتہ چلے کہ پاکستان والے آل محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ایک ہے بطول کا بیٹا جس کا تعارف ابھی بھائی کاشی کرا کے گئے ہیں، جن کا نام ہے جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے، صاحب کتاب ہیں، صاحب کلمہ ہیں، قوم بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ وہ بھی تشریف لائیں گے، امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو کے ایک اعلان امت اپنی سے کریں گے کہ عیسائیوں میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، خدا وہ ہے جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ دوسرا اعلان امت مصطفیٰ سے کریں گے کہ آن نبی کی امت، کبھی نبی کو کسی کے پیچھے نماز پڑھانے والوں، کبھی علی کو کسی کے پیچھے نماز پڑھانے والوں، آج دیکھو کہ آگے کون ہے، کچھ اور ہے یا نہیں، اور پیچھے کون ہے، اور پیچھے کون ہے؟ آگے ہے علی کا 11واں بیٹا مہدی، پیچھے ہے سلسلہ اسحاق کا آخری نبی کون؟ عیسیٰ۔ کون؟ آتے ہی نبی، 40 سال کے بعد نہیں،
आते ही मासूम, गंदगी सीने से निकाली नहीं गई। अब फैसला देगा, अब माटी के पीछे नमाज पढ़ के ईसा फैसला देगा कि जब ईसा जैसा तैयब, ईसा जैसा ताहिर, ईसा जैसा आबिद, ईसा जैसा साजिद, तैयबा माँ का, तैयब बेटा, ताहिरा माँ का, ताहिर बेटा, आबिदा माँ का, आबिद बेटा, साजिदा माँ का, साजिद बेटा। और जब अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, फिर किसी काफिर माँ के काफिर बेटे ने अली को कैसे नमाज? कुछ और है ये नहीं, तवज्जो करके नहीं। जिनका अली इमाम है, दोनों बाजू बुलंद करके आखिरी हवाली तक ऐलान होगा। दिल वाला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। क्या बात है? अली, अली। और पढ़ूं या छोड़ दूं? बहुत अच्छे, और पढ़ूं या छोड़ दूं? सबकी मर्जी है। कुछ बंदे अंदर पढ़ो, बाकी सारे चलो जिनकी मर्जी है, मुझे पता चले कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। अल्लाह आए थे अल्लाह मनवाने के लिए। आले मोहम्मद क्यों ओले अमर की इताअत वाजिब की? अल्लाह मनवाना था। सोबत मोहस के पैगंबर ईसा उमर के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जिलो हसन के नमाज में खुनन ईसा और इमाम ज़माना फ़र्क से दर है। इस सोबत माज मैं ये इनको बता रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू क्या कर रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ, इनको भी पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कि जब इमाम ज़मान बता रहा हूँ कि इमाम ज़माना में और नबी में फ़र्क क्या है, कि ईसा पीछे नमाज पढ़ेगा। कौन है ईसा? पढ़ो कुरान। अभी बता रहे थे कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, कुरान पढ़ो। ईसा फरमाते हैं कि मैं परिंदों का खालिक हूँ, परिंदों को खल करता हूँ, फिर उनमें रूह दाखिल करता हूँ। ईसा है नबी, तैयबा माँ का बेटा है, माँ है बतूल, जो मुर्दों को भी जिंदा करता है, परिंदों का खालिक है। कैसे जिंदा करता था? परिंदे कैसे बनाता है? मट्टी लेता है, उसको गूंथता है, उसका परिंदा बनाता है। अभी पुत बना है, रूह दाखिल नहीं हुआ, इज़्न लेता है कि रूह कैसे दाखिल करो। और अमर से इज़्न ली, रूह दाखिल किया, परिंदे को फूंक मारी, परिंदा हवा में उड़ गया। ये है ईसा। और बाजारी चटाई पे बैठ के अली को भौंकने वाले भक्तों, ये है ईसा जो मट्टी का मोहताज, पानी का मोहताज, जो परिंदा बनाए, हवा में फूंक मारे, परिंदा उड़ जाए, इसको ईसा कहते हैं। और तुम्हें बताओ अली किसको कहते हैं? एक अली का मलंग है, अली नहीं, अली का दीवाना है, बगदाद के चौक में बैठा है, जो मट्टी लेता है, पानी की जरूरत ही नहीं है। और है या नहीं यार? मट्टी लेता है। आखिरी जुमला कहने लगो, ज़हमत तमाम आपकी कर दो, पढ़ता रहूं तो वक्त जो खत्म हो जाता है। कि जब पैगंबर को भी मुश्किल पड़ गई, एक दिन पैगंबर को कहना पड़ा कि या अली मुझे जरूरत है, मुझे बेटे दे। बेटे लेके रसूल मैदान में आए। रोज बकवास करते हैं, चलो छोड़ दिया मैंने फजाइल। रोज बकवास करते हैं कि हुसैन बहनों को लेके करबला क्यों आए हैं। करबला खैबर जैसी जंग नहीं, करबला मुबाहला जैसी जंग है। अगर रसूल करबला में मुबाहला में बतूल को लेके ना आते तो हुसैन कभी करबला में बहनों को लेके ना आते। जितने रोने के लिए आए हो, आज उस शहजादे की शहादत है जिसका नाम कासिम है, 13 साल का सिन है, मैदान करबला में जो खाके शिफा बन गया जिसका बदन। और रोने वाले अज़ादारों, बड़े हौसले से, बड़े सुकून से मेरे छठे इमाम फरमाते हैं,
اگر تیری آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے جتنے تیرے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تم روتے ہو نا یہ بیکار نہیں ہے۔ پوچھا گیا جناب سیدہ سے کہ آپ جو رومال میں یہ مومنوں کے رونے والوں کے آنسو لے کے جاتی ہیں ان کا کیا کرتی ہیں؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں میں سارے آنسو اپنے حسین کے بدن پہ لگاتی ہوں، سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 2 زخم ایسے ہیں شبیر کے بدن پہ جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا آقا زادی وہ کون سے زخم ہے؟ فرمایا ایک پیشانی کا زخم ہے، ایک سینے کا زخم ہے۔ جو سینے کا زخم ہے یہ اکبر کی برچھی کا ہے، جو پیشانی پہ ہے یہ زینب کی چادر کا ہے۔ یہ 2 زخم نہیں ٹھیک ہوتے۔ کوشش کرنا، دعا کرو، اللہ کرے تمہارے آنسو شبیر کے بدن کا مرہم بنے۔ عزادارو 3 سال کا سن ہے شہزادے کا۔ جب شہزادہ یتیم ہوا ہے، شہزادہ قاسم کا 3 سال کا سن تھا، بابا کو زہر ملی، امام بلا کے کہتے فروا میرے قاسم کو میرے پاس بلا۔ قاسم کو پاس بلایا، فرمایا ایک مرتبہ میرے سینے پہ سلا۔ زہر کی تپش اتنی تھی امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ جب سیدہ نے قاسم کو بابے کے سینے پہ سلایا ہے نا، بچہ تھا تڑپ کے اٹھا ہے، کہتے اماں یہ کتنی گرم جگہ پہ مجھے کہاں سلا دیا ہے؟ رو کے کہتی ہے قاسم یہ گرم جگہ نہیں، یہ تیرے بابے کا سینہ ہے اور ہے بھی چند لحظوں کا مہمان۔ عزادارو قاسم کو جگایا ہے۔ قاسم جا کے اپنی پھپھیوں کو اطلاع کر کیا کہ میرے بابا کو زہر مل گئی ہے، میرا بابا چند لحظوں کا مہمان ہے۔ جناب فرما دیکھ کے کہتی ہے مولا حسن، مولا مجھے بتاؤ کہ قاسم نے کبھی ایسی خبریں دی ہیں؟ یہ 3 سال کا سن ہے، ذرا اپنے بیٹوں کو تصور کرنا 3 سال کا بچہ ہو اور اس کو کہا جائے کہ موت کا پیغام دے کیا۔ امام فرماتے ہیں قاسم کو میرے پاس بلا، جس بندے نے ماتم کرنا ہے قاسم کو پاس بلایا، قاسم کا گریبان چا کیا، سر میں خاک ملائی، فرمایا اب جا کے پھپھی کو پیغام دے، اب تجھے کہنا نہیں پڑے گا، اب زینب خود ہی سمجھ جائے گی کہ میرا بخت اجڑنے والا ہے۔ سلامت رہو بھائی، اجرکم اللہ۔ کہنا اب بتانا نہیں پڑے گا، اب خود سمجھ جائے گی۔ شہزادہ آیا ہے دہلیز پہ، جب دہلیز پہ آیا ہے نا، علی کی شہادت کے بعد آقا زادی کا یہ وظیفہ تھا کہ نماز فجر کے بعد اپنی دہلیز پہ آ جاتی، ہر سوال کے لیے آتا، علی کی بیٹی اسے عطا کرتی، لوگ چلے جاتے۔ اب جب نماز تہجد کے لیے جناب فضا اٹھی ہے نا، جناب فضا نے بچے کے رونے کی آواز سنی، دہلیز پہ آ کے کہتی ہے بچہ اگر تیری کوئی ضرورت ہے کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی بطول زادی سو رہی ہے۔ عزادارہ جب کہا نا بطول زادی سو رہی ہے، قاسم چیخ مار کے کہتے دادی میں سوالی نہیں، میں قاسم ہوں اور میں یتیم ہونے والا ہوں۔ عزادارہ جناب فضا بات تو ہی گئی ہے، آگے کہتی علی کی بیٹی جلدی اٹھ، تیرا بخت اجڑنے والا ہے۔ قاسم دہلیز پہ سوالی ہے۔ عزادارو جب قاسم کا چہرہ دیکھا ہے نا علی کی بیٹی نے، کہتی ہے فضا جلدی کر، اپنی چادر اٹھا اور میری لے کے آ، ابھی چادر نہیں سنبھلی، ہم بھائی کی دہلیز کی طرف چلی ہے۔ آتے ہوئے بہن کو دیکھا نا جب قاسم کے بابا نے، امام حسن کہتے فروا جلدی کر، یہ ایک ٹکڑے والا تشت سنبھال، میری زینب دیکھ کے کہیں مر نہ جائے اور چند لحظے تو آرام کر لے۔ عزادارو چند لحظے کے بعد دنیا سے بابا چلا گیا، 3 سال کا سن تھا جب قاسم یتیم ہوا ہے۔ اور رونے والوں جب 5 سال ہوئے ہیں نا، قاسم بازار میں تھا بڑے حوصلے سے، ابھی تم نے بڑا ماتم کرنا ہے۔ جب مرزا صاحب 5 سال کو ہوا نا شہزادہ، بازار میں گیا، لوگوں کے بچے دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کے بابے کا جنازہ ہم نے واپس پلٹایا تھا، جس کو دفن نہیں ہونے دیا تھا۔ قاسم نلین وہی بھول گیا، ماں کے پاس آ کے کہتے اماں برقع سر پہ رکھ، میرے ساتھ چچا عباس کے گھر چل۔ آقا زادی نے دیکھا، دیکھ
کے کہتی ہے قاسم خیریت ہے اما آج میری منت ہے میں اما سوالی ہوں آج چچا کے گھر میں چل تیرا کوئی لوہے کا دل تو نہیں ہے نا عزادارو 5 سال کا شہزادہ ہے ماں کو ساتھ لیا عباس کے حجرے میں آئی عباس کی نظر پڑی ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے حکم کر دی اور میں تیری دہلیز پہ آ جاتا میں تو آیا ہی تمہاری خدمت کے لیے ہوں آگے سے دیکھ کے کہتی ہے عباس تجھے پتا ہے نا کہ میرا قاسم یتیم ہے سر جھکا کے کہتا حکم کر تو ہمارے گھر کی عزت ہے ہمارے گھر کی عزت ہے ماں کی جگہ پہ ہے بڑی بھرجائی ہے تو ہماری حکم کر فرمایا عباس آج میں سوالی ہوں آج میں قاسم کی سفارشن ہوں میرا قاسم جو کہتا ہے مانگ لے اگر قاسم مجھے حکم کرتا میں عرض سے فرش تک جو چاہتا دے سکتی تھی حکم کرو میرا لائق بچ رہا قاسم چچا کو دیکھ کے کہتے چچا ماں کو سوالی بن کے ساتھ سفارشی لایا ہوں چچا ایک منت کرتا ہوں ایک مہربانی کر تلوار دے کے مجھے لڑنے کے طریقے سکھا جو ماتم کرنے کی عادی ہو جن کو پتہ ہے ان کے اجر میں جانے کا احساس ہے فرمایا تلوار دے کے مجھے لڑنے کے طریقے سکھا میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان عباس کی دستار گردن میں آ گئی گردن میں پائیں ڈال کے کہتے ہیں قاسم چھوٹی عمر میں تجھے لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہتا چچا میں غیرت مند ہوں جب بازار میں جاتا ہوں لوگ مجھے تانے مارتے ہیں کہتے ہیں اس کے بابے کے جنازے پہ وہ ہم نے تیر مارے تھے سلامت رہو بھائی اجرکم اللہ بڑے حوصلے سے نوجوانوں ابھی تم نے بڑا رونا ہے بڑا ماتم کرنا ہے مولا تمہارا پرسہ قبول کرے عباس کہتے ہیں قاسم جا کے پھپھی سے پوچھ جب میں تلوار اٹھانے آیا تھا مجھے کہتی تھی عباس تلوار روک وگرنہ میں باہر آ جاؤں گی عزادارو بن گیا قاسم عباس کا شاگرد سکھاتا رہا عباس قاسم کو لڑنے کے طریقے سکھاتا رہا ایک وقت ایسا آیا سب ہاشمیوں کی کرسیاں لگی بڑے حوصلے سے 1 منٹ میری طرف دیکھنا بے ساختہ تیری آنکھ سے آنسو برسے گا کوشش کرنا کہ جب مصائب کا گریہ بلند ہو این اسی وقت کسی معصوم کی آمد ہوتی ہے جو کچھ مانگنا ہو وہ مانگ لینا وہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گی جو خود خالی آئی ہے جو روتی ہوئی ترستی چلی گئی ہے عزادارو جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کر کے جائے کوشش کرنا ایک دن ایسا آیا ہاشمیوں کی کرسیاں لگی ہیں سارے ہاشمی کرسیوں پہ ہے عباس اور قاسم کے درمیان جنگ ہو رہی ہے عباس نے وار کیا قاسم نے تلوار کا وار رد کیا اب قاسم نے وار کیا جس بندے نے بستر پہ ماتم کرنا ہے دیکھنا میری طرف قاسم نے وار کیا عباس کے بازو پہ ضرب آئی میں یہ خبر ہر کسی نے سنی یہ خبر جب سنی ہے نا عباس کی آقا زادی نے کہتی ہے قاسم کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو میرے عباس پہ کوئی وار نہیں کر سکتا ساری بیویاں چلتی ہوئی قاسم کی ماں کے حجرے میں آئی ہے آگے کہتی ہے فرما مبارک ہو تیرا قاسم جوان ہو گیا ہے اور شیرے پہننے کے قابل ہو گیا ہے آقا زادی نے برقع سر پہ رکھا عباس کے پاس آئی آگے کہتی ہے عباس یہ سچ ہے کہ تیرے بازو پہ قاسم کا وار ہوا ہے نظر جھکا کے کہتے ہیں آقا زادی جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ سچ ہے دیکھ کے کہتی ہے عباس تو میرے برقعے کا مان ہے عباس تجھے کچھ ہو گیا تیرے مرنے سے پہلے زینب مر جائے گی آگے سے سر جھکا کے کہتے ہیں آقا زادی میں نے یتیم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وار کو قبول کیا ہے فرمایا حوصلہ بڑھ جائے یتیم کا ہو گیا قاسم جوان عزادارو پڑھ گیا میں مشاعر جتنا پڑھنا تھا ہو گیا جوان پڑھ لو تاریخیں پڑھو اتنا جوان تھا سارے جب محملوں پہ سوار ہوئے ہیں
घोड़ों पे सवार हुए हैं। बाबा फराज शाह जी, मालिक तेरे बेटे की जिंदगी दराज करे, जितने सैयद बैठे हो, मैंने कहा हो गया कासिम जवान, हर कोई घोड़ों पे सवार हुआ है। ये इतना जवान था कि माँ के साथ महमल पे सवार हुआ है। अज़ादारों सवार होके शहजादा जब आया है ना करबला में, खत्म हो गई तेरी इंतजार, अभी शहजादे की ज़ियारत आएगी जब मैं कहूँगा अज़ादारों तुम ज़ियारत करना, पुरसा भी देना। करबला में आ गए, 7 को पानी बंद हो गया, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई। हर माँ बेटे को बैठ के कह रही है कि मेरे बेटे सुबह मुझे सुरखरू कर देना। हुसैन एक खैमे के पास से गुजर रहे थे, हुसैन ने कान लगा के आवाज सुनी, 3 शहजादे खड़े हैं, एक का नाम अली अकबर है, एक का नाम अब्बास है। अकबर कहता है चचा सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा, तू मेरे बाबा की कमर का जोर है। अब्बास मुंह पे हाथ रख के कहते हैं खबरदार मौत का नाम न ले, तेरे जाने से हुसैन की आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी, सुबह मैं जाऊंगा। कहते हैं नहीं तू अब्बास कमर का जोर है। जब कहा ना अकबर नूर है आंखों का, अब्बास कमर का जोर है, दोनों के आगे बढ़ के कहता है चचा अब्बास आप कमर का जोर है, फिर अकबर आप हुसैन चचा के आंखों का नूर है, आपके जाने से बीनाई खत्म होगी, अब्बास के जाने से कमर टूटती है, और मैं यतीम हूँ, और मेरी हाजिरी कबूल करो, मेरे जाने से न किसी की आंखों की बीनाई खत्म होगी, न कमर टूटेगी। अल्लाह जाने कैसे कर रहे थे हुसैन, खैमे में आके कासिम को सीने से लगाया, लगा के कहते कासिम तुझे किसने कहा है कि तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता। कासिम शरीफ हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का घर उजड़ते नहीं देख सकता। तेरे जाने से मेरे 2 नुकसान है, एक तो मेरी बेटी बेवा होती है, दूसरा हसन की मजार का चराग गुल होता है। सलामत रहो, जितना रोज के हो काफी है। एक मंजर बुलंद करो तो मैं मुसाहिब खत्म करूं, मातमियों के हवाले करूं कि वो जनाजा बरामद करें। अज़ादारों कई मर्तबा कासिम गया है कि चाचा मुझे इजाजत दो, हुसैन ने इजाजत नहीं दी। जब कासिम खैमे में आया है ना, आके माँ ने देखा, देख के कहती है कासिम तू अभी तक जिंदा है। रो के कहते अम्मा क्या करूं, खैमे में आता हूं तू बैठने नहीं देती, चचा इजाजत नहीं देते, मैं चाहता हूं कि नजफ चला जाऊं, जाके कहूं दादा अली मैं यतीम हूं, मुझे इजाजत ले दो। फरमाया मैं तुझे इजाजत लेके देती हूं, अब माँ चली है, अब माँ चली है। जिन बंदों को ये पता है कि भरजाई की इज्जत क्या होती है, वो देखना मेरी तरफ। जब हुसैन के साथ, जब कासिम के साथ कासिम की माँ चली है ना, शब्बीर की दूर से नजर पड़ी है, शब्बीर से कुर्सी छूट गई है, रो के कहते अम्मा मुझे हुक्म करती मैं तेरे पास चला आता, क्यों आई है? रो के कहती है हुसैन मेरे कासिम को यतीम समझ के इजाजत नहीं देता, मैं दे इजाजत कासिम को। अज़ादारों और रोने वालों, इधर कासिम को जब इजाजत मिली है ना, इमाम ने बाजू से तवीज खोला, अभी मेहंदी भी आएगी, हाथों पे भी लगाना, कासिम के शहरों को भी याद करना, कासिम के गानों को भी याद करना। और अज़ादारों और रोने वालों, जब तवीज दिया है ना, तवीज पे तहरीर लिखी हुई थी, जो बाजू पे कासिम के थे, हसन मौला ने वसीयत लिखी थी हुसैन अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए मेरे यतीम को इजाजत मौत की जरूर देना। दूसरी वसीयत थी जो छोटी औलाद वाले हो, फरमाया अगर वक्त मिल जाए तो मेरे कासिम को सेरे जरूर पहनना। फरमाया ये मेरे भाई की वसीयत है, मैं कासिम का अक्द करता हूँ। अज़ादारों मेहंदी माँ लेके आई, हसरत है माँ की, माँ मेहंदी लेके आई। फरमाया हुसैन ये मेरे कासिम की मेहंदी है, ये अपनी बनरी को लगा, कासिम के दुल्हन के हाथों पे लगाना है। जब मेहंदी जनाब ज़ैनब के पास आई, पानी तो था कोई ना, अकबर तो प्यासा चला गया। अब ज़ैनब ने अपनी आंखों से कहा कि मुझे पानी दो, मैंने कासिम की दुल्हन को मेहंदी लगानी है। अज़ादारों ज़ैनब की आंखों से पानी बरसा,
अब मेहंदी बन गई। उधर से जनाब कुलसूम ने देखा और रो के कहती है ज़ैनब बहन मुझे भी कहती, मैं भी दुल्हन के लिए पानी देती। सलामत रहो, अजर कबल अल्लाह। रोते भी आना, दुआएं भी मांगते आना। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। और रोने वाले अज़ादारों, मेहंदी तैयार हो गई, दुल्हन के हाथों पे लगी। अज़ादारों, जब शादी हो गई ना, अक्द हो गया, जो बंदे जानते हो बड़े हौसले से एक सवाल का मुझे जवाब दो। जितने जवान बुजुर्ग बैठे हो, जब खुशी का पैगाम दिया जाता है तो खुश होया जाता है ना शादियों पे, लेकिन दाराइन कुर्बान करो, ये ऐसा दूल्हा है। हुसैन कहते अम्मा फिजा जा मेरे कासिम की शादी का पैगाम दे। अब जनाब फिजा ने अपने सफेद बालों से चादर उतारी, अपनी कमर के साथ बांधी, हर खैमे में जाके कहती है बीबी हो कासिम की शादी है जल्दी आओ। जिस खैमे से गुजरती थी खैमे में मातम बर्पा होता था, कहते थे हाय कासिम, हाय कासिम। मातम करो यार मातम, जिसका सीना दुखे बेशक मातम न करे। तेरे मजहब में मातम जायज है तो फिर मातम क्यों नहीं करता? अज़ादारों, जिस खैमे से गुजरती थी मातम बर्पा होता था। अज़ादारों, हर किसी ने तैयार किया, आओ 1 मिनट तैयार करे कासिम को। कासिम तैयार हुआ। हुसैन फरमाते हैं कि कासिम को लिबास मैं पहनाऊंगा। अज़ादारों, एक लिबास का टुकड़ा लिया। लिबास कहां से था? मां ने चादर दी। ले हुसैन कासिम को पराहन पहना। कासिम ने कैसे किया? जिस बंदे ने बिस्तर पे मातम करना है, अब हुसैन ने लिबास लिया। चादर कासिम की मां की थी, लिबास लेके एक जगह से लिबास को फाड़ा, कासिम के गर्दन में पहना दिया। कहा क्या कर रहे हो? फरमाया मैं कासिम को कफन पहना रहा हूं। सलामत रहो, सलामत रहो भाई। अज़ादारों, हो गया कासिम तैयार, आ गया मैदान में, खत्म हो गई मजलिस। मालिक तेरा पुरसा कबूल करे। जितने आंसू हैं आकाज़ादी इनको कबूल फरमा, जितने बैठे हैं इनकी मुरादें पूरी फरमा। कासिम मैदान में आया। उमर साद कमीना अर्ज़ा को कहता है जा जाके इसके बच्चे को पकड़ के ला। ये देख के कहता है मैंने अली से जंग की है, मैं बहादुर हूँ, मैं करबला में अब्बास से लड़ने आया हूँ। मैं ये छोटा है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, ये अभी कासिम की गर्दन लेके आता है। अर्ज़ा का बेटा आया। अब्बास ने जंग सिखाई थी ना बचपन में, खुद तो पता था ना कि मैंने तो लड़ना कोई नहीं। अपने शागिर्द तैयार किए थे, बारी बारी अब्बास के शागिर्द मैदान में जाते रहे। अब शागिर्द अब्बास का कासिम है, हुसैन है खैमे के दरवाजे पे, अब्बास है रेत के टीले पे, कासिम है मैदान में। कासिम की नजर है चचा अब्बास पे, अब्बास की नजर है हुसैन पे। कासिम देख के कहता है चचा मुझे बता इस कमीने को किस तरह वासले जहन्नम करो। अज़ादारों, अब्बास कहते हैं कासिम इस तरह की जंग कर कायनात में इसकी मिसाल न मिले। इसको बालों से उठा, इसको आसमान की तरफ फेंक। कासिम ने कई मर्तबा उठाया, कई मर्तबा फेंका, फिर इसके 2 टुकड़े किए। खैमों से आवाज आई शाबाश मेरा बेटा, शाबाश असल की शक्ल वाला। अज़ादारों, खैमों में माएँ देख रही है, हर कोई कासिम की जंग देख रहा था। दूसरा कमीना आया, दूसरे को जहन्नम पहुंचाया। इसके जब सारे बेटे वासले जहन्नम हो गए ना, ये कहता मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, मैंने खुद में तलवार लेके निकला है। ये 3000 बहादुरों का मुकाबला खुद करता था। जब मैदान में आया है ना ये अर्ज़ा खुद। अब्बास की क्या हालत है, शब्बीर के कदमों पे हाथ रख के कहता है तुझे माँ के पहलू का वास्ता, ये इतना बहादुर है, मेरे बाबा से लड़ता रहा है, मेरे कासिम का सिर छोटा है, मुझे इजाजत दे मैदान में मैं जाऊं। आवाज आई अब्बास जंग नहीं करनी, मैं जंग के लिए अगर जंग करनी होती तो ज़ैनब जैसी बहन को लेके करबला ना आता। अज़ादारों, जब अर्ज़ा आया है ना, जितने मातमी बैठे हो, जितने मातमी बैठे हो, जब मातम करते हो दोनों हाथ सीने पे मारते हो ना, ऐसे ही है ना। जितने सैयद बैठे हो एक मर्तबा अल्लाह के नाम पे हाथ बुलंद करो। जितने सैयद हो, जितने सैयद हो, मुझे इजाजत है मैं जुमला पढ़ दूं, इजाजत है। जैसे कासिम जंग की है। अज़ादारों, जब अर्ज़ा आया है ना, अब्बास ने देखा, देख के कहा कि कासिम अब बागों
बातों को छोड़ दे, ज़ीन पे खड़ा हो जा। ये कमीना गुर्ज गमाते हुए कासिम के करीब आया। कासिम दाएं तरफ झुक, अब्बास के कहने पे कासिम दाएं तरफ झुका, इसका गुर्जवार रद हुआ। अब्बास कहते हैं कासिम अब ये संभलने न पाए, जैसे दादा अली दो टुकड़े करता था, इस कमीने के ज़ीन पे खड़े होकर दो टुकड़े कर। जब अरज़क के दो टुकड़े हुए, माँ ने बाल खोल के कहा शाबाश मेरा बेटा। अब्बास कहते हैं शाबाश मेरा लायक बछड़ा। अज़ादारों, मैंने जिस जुमले के लिए कहा है वो रोने वालों, इधर अरज़क से नार हुआ, इधर सारी फौजों ने हमला किया, माँ से मुसल्ला छूटा, हुसैन से जमीन छूट गई, अब्बास से जमीन छूट गई। अल्लामा कहते हैं कि जब कासिम ज़ीन पे था, जब का पकड़ इसके हथियार पकड़ ले मालिक तेरा पुत्र। एक मिनट, आज बेशक मरते हो तो मर जाओ, लेकिन जुमला मैंने जरूर पढ़ना है। अज़ादारों, कासिम जब ज़मीन पे था तो कासिम था, जब ज़मीन पे आया कासिम तकसीम हो गया है। अज़ादारों, शबीर चला है, जिस बंदे ने मातम करना है, जिस बंदे ने मातम करना है, अब कोई बंदा सीना प्यारा ना करे। अज़ादारों, इधर कासिम ज़मीन पे आया, कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े, शबीर चला है। शबीर कहते हैं कासिम मुझे आवाज दे। शबीर ने झोली बनाई, कोई कासिम का टुकड़ा कहाँ, कासिम की लाश के टुकड़े उठा के शबीर जमा कर रहे हैं। एक पर ने कहा पोश है जो कभी 3 मील से कभी 2 मील से टुकड़े उठा के लाता है। हुसैन कहते हैं कौन है वो जो मुश्किल वक्त पे मुझ पे सहन कर रहा है। आवाज आई हुसैन, मैं कासिम का बाबा हसन हूँ और मैं बेटे के लिए आ गया हूँ। और रोने वाले अज़ादारों, आखिरी जुमला मेरा, आखिरी जुमला हुसैन, हौसला नौजवानों। शबीर कासिम को लेके सीने से लगा के जब खैमे में आए हैं ना, सामने गठरी को रखा, माँ ने देखा, देख के कहते हुसैन मेरे कासिम ने वफा नहीं की। हुसैन चुप थे, बोले नहीं, गठरी को खोल दिया, फरमाया जितना मिला है ले आया हूँ। फरमाया जितना मिला है ले आया हूँ, बाकी घोड़ों के टापों के साथ तेरा कासिम तकसीम हो गया है। अज़ादारों, हर बीबी ने मातम किया है, मौलवी अली हर बीबी ने मातम किया है, कासिम की माँ है। मेरा भाई कह रहा है, शबीर से जब माँ ने पूछा ना कि मेरा कासिम कहाँ है, हुसैन रो के कहते हैं फरवा लाश का कोई हिस्सा मुकम्मल नहीं मिला, जितना मिला है ये मैं ले आया हूँ। हर बीबी ने मातम किया है। हुसैन कहते हैं कासिम की माँ तो भी कासिम पे रो ले। कह दिया जब मैंने मातम करना है तो सारे खैमे से बाहर चले जाओ। सारी बीबियां बाहर चली गई, हुसैन भी बाहर चले गए। मुझे इंसाफ से, हौसले से फिर जी भर के तू भूसा देना। जब भी गोश्त लेके घर आते हो, जिस बर्तन में आते लेके आते हो, उस बर्तन से जब गोश्त के टुकड़े निकालते हो, बाकी खून बच जाता है ना। जितने गैरतमंद बैठे हो मुझे जवाब तो दो ना, बाकी बर्तन में खून बच जाता है ना। कासिम की माँ ने देखा, हाथ की उंगली मिली, कहीं से हाथ का हिस्सा मिला, कहीं से रुखसार मिला कासिम का, टुकड़े अलहदा करती रही, बाकी जितना खून था कासिम की माँ ने उठाया, अपने बालों में खिजाब करना शुरू किया। जमीन करबला पे जलजला आया, आवाज आई क्या कर रही हो? आवाज आई मेरी मन्नत थी और कासिम की शादी होगी और मैं खिजाब करूंगी। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। हाय हाय कासिम, हाय हो जे दफन दे काबिल
लाश होंदी ते आंदा बन विच मैं दफनाए ओयो कासिम है जेड़ा घिन आया बाकी बन गई है हाक शिफा कासिम हाय कासिम हाय हाय 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 जवान कासिम जवान 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 सबक हाय हाय जवान कासिम जवान 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 हाय हाय जवान कासिम